श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अगुम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गयन् च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चतार्क्ष्यम् प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति बाधेष्वभयन्नो अस्तु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सर्वेषु कालेषु समस्तदेशेष्वशेषकार्येषु तथेश्वरेश्वरः सर्वस्वरूपी भगवाननादिर्ममास्तु माङ्गल्याभिवृद्धये हरिः ॐ भूः तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ भुवः भर्गो देवस्य धीमहि ॐ सुवः धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ॐ भुवः धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् ॐ ईशेत्वोर्जेत्वा वाजवस्थोपाजवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ॐ अग्न आयाहि वीतये गृह्णानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः ॐ इषेत्रोर्जेत्वा वाजवस्थोपाजवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्त्यायध्वमग्निया देवभागमूर्जस्पतिः पजस्पतिः प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशगुंसो रुद्रस्य हेतिः परिवो वृणक्तु ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि यज्ञस्य घोषदसि प्रत्युष्टगुं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः प्रेयमगाद्धिषणा बर्हिरच्छमनुना कृता स्वधया वितष्टात आवहन्ति कवयः
पुरस्तात् देवेभ्यो जुष्टमिह बर्हिरासदे देवानाम् परिषूतमसि वर्षवृद्धमसि देवबर्हिर्मा त्वान्वङ्मा तिर्यक् पर्वतेराध्यासमाच्छेत्ता ते मारिषम् देवबर्हिः शतवलशम् विरोह सहस्रवलशा विभयगुंरुहेम पृथिव्याः सम्पृचः पाहि सुसंहृता त्वा संभराम् व्यदित्यैरास्तासीन्द्राण्यै सन्नहनम् पूषा ते ग्रन्थिम् ग्रथ्नातु स ते मास्थादिन्द्रस्य त्वा बाहुभ्यामुद्यच्छे बृहस्पतेर्मूर्ध्ना हराम्युर्वन्तरिक्षमन्विः देवम् गममसि शुन्धध्वम् दैव्याय कर्मणे देवयज्ञायै मातरिष्वनो घर्मोऽसि द्यौरसि पृथिव्यसि विश्वधाया असि परमेणथाम् नादृगुम् हस्वबाह्वार्वसूनाम् पवित्रमसि शतधारम् वसूनाम् पवित्रमसि सहस्रधारगुम् हुतस्तोको हुतो द्रप्सोऽग्नये बृहते नाकाय स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यागुंसा विश्वाजुस्सा विश्वव्यचाः सा विश्वकर्मा सम्पृच्यध्वमृतावरीरोर्मिणीर्मधुमत्तमामन्द्राधनस्य सातये सोमेन त्वातनश्मीन्द्राय दधि विष्णो हव्यगुम् रक्षस्व कर्मणेवाम् देवेभ्यः शकेयम् वेशाय त्वा शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणम् च मे यन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरम् च मे लयश्च मर्तञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मन् च मे दामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रम् च मे भयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे सुषा च मे सुदिनञ्च मे यो देवानाम् प्रथमम् पुरस्ताद्विश्वाधियो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भम् पश्यत जायमानगुम् स नो देवः शुभया प्रत्याः संयुनक्तु अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधिम् व्याख्यास्यामः आदित एव तीर्थे स्नात्वोदेत्या शुचिः प्रयतो ब्रह्मचारी
शुक्लवासास्तस्य दक्षिणा प्रत्यग्देशे तन्मुखम् स्थित्वा आत्मनि देवता स्थापयेत् प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतो पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतो हस्तयोर्हरस्तिष्ठतो बाह्वोरिन्द्रस्तिष्ठतो जठरे अग्निस्तिष्ठतो उदरे पृथिवी तिष्ठतो हृदये शिवस्तिष्ठतो कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तो वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतो नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतो नयनयोश्चन्द्रादित्यौ तिष्ठेताम् कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेताम् ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तो मूर्ध्न्यादित्यास्तिष्ठन्तो शिरसि महादेवस्तिष्ठतो शिखायाम् वामदेवस्तिष्ठतो पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतो पुरतः शूली तिष्ठतो पार्श्वयोः शिवाशङ्करौ तिष्ठेताम् सर्वतो वायुस्तिष्ठतो ततो बहिः सर्वतोऽग्निर्ज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठतो सर्वाङ्गेषु सर्वा देवता यथा यथा स्थानानि तिष्ठन्तो माम् रक्षन्तो यजमानम् रक्षन्तु ॐ अग्निर्मे वाचिश्रितः वाग्हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रगुम् हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिता शरीरगुम् हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसुश्रिताः लोमानि हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बलगुम् हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रितः मूर्धा हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौ श्रितः मन्युर्हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि आत्मा आत्मनि श्रितः आत्मा हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनराकूतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्
त्वमृतस्य गोपाः अथात्मानं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् अथात्मानं शिवात्मानं पञ्चास्यं चिन्तयेद्बुधः त्रिलोचनं चतुर्बाहुं सर्वाभरणभूषितम् नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं शुद्धस्फटिकसन्निभम् यज्ञोपवीतं च व्याघ्रचर्मोत्तरीयकम् कमण्डलुधरं देवमक्षमालाधरं विभुम् वरदाभयहस्तं च नमज्जनवरप्रदम् वृषपृष्ठसमारूढमुमादेहार्धधारिणम् दुर्दन्तं कपिलजटं शिखामुद्योतधारिणम् अमृतेनाप्लुतं हृष्टं दिव्यभोगसमन्वितम् दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम् नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानम् रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् आराधितो मनुष्यैस्त्वं सिद्धैर्देवासुरादिभिः आराधयामि भक्त्या त्वाम् आराधयामि भक्त्या त्वाम् मां गृहाण महेश्वरा ॐ आत्वा वहन्तु हरयः सचेतसः श्वेतैरश्वैः सह केतुमद्भिः वाताजितैर्बलमद्भिर्मनोजवैरायाहि शीघ्रम् मम हव्याय शर्वो ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ईशानमावाहयामि स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकम् तावत् त्वं प्रीतिभावेन लिङ्गेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु स्थिरो भव वरदो भव सुप्रसन्नो भव सुप्रतिष्ठितो भव सद्यो जातं प्रपद्यामि आसनं समर्पयामि सद्यो जाताय वै नमो नमः पाद्यं समर्पयामि भवे भवेनाति भवे भवस्वमाम् अर्घ्यं समर्पयामि भवोद्भवाय नमः आचमनीयं समर्पयामि वामदेवाय नमः स्नानं समर्पयामि ज्येष्ठ
ज्येष्ठाय नमः वस्त्रं समर्पयामि ज्येष्ठाय नमः वस्त्रं समर्पयामि श्रेष्ठाय नमः उपवीतं समर्पयामि रुद्राय नमः आभरणं समर्पयामि कालाय नमः गन्धं समर्पयामि कलविकरणाय नमः अक्षतान् समर्पयामि बलविकरणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि बलाय नमः धूपमाघ्रापयामि बलप्रमथनाय नमः दीपं दर्शयामि सर्वभूतदमनाय नमः नैवेद्यं समर्पयामि मनोन्मनाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः मङ्गलनीराजनदीपं दर्शयामि ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां दमति सम्पतत्रैर्द्या वा पृथिवी जनयन् देव एकः यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः तत्पुरुषाय नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि ईशानाय नमः प्रदक्षिणनमस्कारादि सर्वोपचारपूजा समर्पयामि अथास्याष्टभिर्मन्त्रैरष्टौ पुष्पाणि ददाति अर्कचम्पकपुन्नागनं व्यावर्तानि पाटली बृहतीकरवीराणि द्रोणपुष्पाणि चार्चयेत् ॐ भवाय देवाय नमः ॐ शर्वाय देवाय नमः ॐ ईशानाय देवाय नमः ॐ पशुपतये देवाय नमः ॐ रुद्राय देवाय नमः ॐ उग्राय देवाय नमः ॐ भीमाय देवाय नमः ॐ महते देवाय नमः ॐ भवस्य देवस्य पत्नी नमः ॐ शर्वस्य देवस्य पत्नी नमः ॐ ईशानस्य देवस्य पत्नी नमः ॐ पशुपतेर्देवस्य पत्नी नमः ॐ रुद्रस्य देवस्य पत्नी नमः ॐ
उग्रस्य देवस्य पत्नी नमः। ॐ भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ॐ महतो देवस्य पत्नी नमः। ॐ भवन् देवं तर्पयामि। ॐ शर्वं देवं तर्पयामि। ॐ ईशानं देवं तर्पयामि। ॐ पशुपतिं देवं तर्पयामि। ॐ रुद्रं देवं तर्पयामि। ॐ उग्रं देवं तर्पयामि। ॐ भीमं देवं तर्पयामि। ॐ महान्तं देवं तर्पयामि। ॐ भवस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि। ॐ शर्वस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि। ॐ ईशानस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि। ॐ पशुपतेर्देवस्य पत्नीं तर्पयामि। ॐ रुद्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि। ॐ उग्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि। ॐ भीमस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि। ॐ महतो देवस्य पत्नीं तर्पयामि। ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ आयुराशास्ते सुप्रजास्तमाशास्ते सजातवनस्यामाशास्ते उत्तरां देवयज्ञामाशास्ते भूयो हविष्करणमाशास्ते दिव्यन्धामाशास्ते विश्वं प्रियमाशास्ते यदनेन हविषाशास्ते तदस्यात् तदृध्यात् तदस्मै देवारासन्ताम् तदग्निर्देवो देवेभ्यो वनते वयमग्नेर्मानुषाः इष्टं च भीतं च उभे च नोद्यावा पृथिवी अगुंहसस्पाताम् इह गतिर्वावस्येदं च नमो देवेभ्यः। अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अघोरऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीसङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्य
नित्यः परमपुरुषः स एष मृत्युञ्जय रुद्रो देवता अग्निक्रतुचरमायामिष्टिकायाम् रुद्रजपे विनियोगः सकलस्य रुद्राध्यायस्य श्रीरुद्रो देवता एका गायत्री छन्दः तिस्रोऽनुष्टुभः तिस्रः पङ्क्तयः सप्तानुष्टुभो द्वे जगत्यौ परमेष्ठी ऋषिः जगती छन्दः मम सकुटुम्बस्य समस्तपापक्षयार्थे श्रीसाम्ब सदाशिवरुद्रप्रीत्यर्थे श्रीरुद्रजपे विनियोगः ॐ मनोज्योतिर्जुषतामाद्यं विच्छिन्नै यज्जगुंसमिमं दधातु या इष्टा उषसो निमृचश्च ताः सन्दधामि हविषा घृतेन ब्रह्मात्मने हृदयाय नमः ॐ अबोध्यग्निः सविधा जनानां प्रतिधेनुमिवायतीमुषासम् यह्वा इव प्रभजामुज्जिहानाः प्रभानवसिस्रते नाकमच्छा विष्णुआत्मने शिरसे स्वाहा ॐ मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निम् कविगुं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः रुद्रात्मने शिखायैव षट् ॐ मर्माणि ते वर्मभिश्चादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनाभिवस्ताम् उरोर्वरीयो वरिवस्ते अस्तु जयन्तं त्वामनुमदन्तु देवाः ईश्वरात्मने कवचाय हुम् ॐ विद्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गथिः सदाशिवात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि सर्वात्मने अस्त्राय फट् ध्यानम् शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमकुटम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् शूलं वज्रं च खड्गम् परशुमभयमप्येकभागे वहन्तम् नागं पाशं च घण्टामथ वरदकरं साङ्कुशं वामभागे सर्वालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं नौमि सदाशिवाख्यम्
सौख्यम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहा भसितशशिरुचो भासयन्तो भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दा कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षभूषाः प्रणतभजहराः शाम्भव मूर्तिभेदाः रुद्राश्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवा नः प्रयच्छन्तु सौख्यम् स्मेरादनम् चन्द्रकलावतंसम् गङ्गाधरम् शैलसुतासहायम् त्रिलोचनम् भस्मभुजङ्गभूषम् ध्यायेत् पशूनाम् पतिमीशितारम् गगनवर्णम् पल्लवाजिनधरम् नीलकण्ठपिञ्च विराजमानम् चन्द्रशेखरम् त्रिनेत्रम् सायुधवाहनगणपत्नीकम् मृगव्याधनामानम् श्रीरुद्रमावाहयामि मन्दारगौरवर्णम् व्याघ्रचर्माम्बरधरम् विलसज्जटाजूटमिन्दुशेखरम् त्रिनेत्रम् सायुधवाहनगणपत्नीकम् शर्वनामानम् श्रीरुद्रमावाहयामि गोक्षीरवर्णम् भूरुहचीरधरम् घण्टामण्डितमिन्दुशेखरम् त्रिनेत्रम् सायुधवाहनगणपत्नीकम् निरृतिनामानम् श्रीरुद्रमावाहयामि मुक्ताभवर्णम् गजाजिनधरम् पद्मकङ्कालाङ्कमिन्दुशेखरम् त्रिनेत्रम् सायुधवाहनगणपत्नीकम् अजयेकपान्नामानम् श्रीरुद्रमावाहयामि नागाधिपवर्णम् कृत्तिवाससम् नागभूषणाङ्कमिन्दुशेखरम् त्रिनेत्रम् सायुधवाहनगणपत्नीकम् अहिर्बुद्ध्यनामानम् श्रीरुद्रमावाहयामि अञ्जनवर्णम् कृष्णमृगचर्मवासोऽवसानम् सुवर्णवेषसंयुक्तम् वीणावेणोद्यत्करनखनेपथ्यमिन्दुशेखरम् त्रिनेत्रम् सायुधवाहनगणपत्नीकम् पिनाकिनामानम् श्रीरुद्रमावाहयामि पञ्चवर्णम् पञ्चचित्राम्बरधरम् अनेकविलपन्तमिन्दुशेखरम् त्रिनेत्रम् सायुधवाहनगणपत्नीकम् नाथनामानम् श्रीरुद्रमावाहयामि भवनाथनामानम् श्रीरुद्रमावाहयामि भस्मवर्णम् कण्ठाच्छादितदर्पणराजमानमिन्दुशेखरम् त्रिनेत्रम् सायुधवाहनगणपत्नीकम् महेश्वरनामानम् श्रीरुद्रमावाहयामि कल्पवृक्षवर्णम् कल्पलताधरम् रत्नाकल्पितशतशोभितमिन्दुशेखरम् त्रिनेत्रम् सायुधवाहनगणपत्नीकम् स्थाणुनामानम्
श्रीरुद्रमावाहयामि आदित्यवर्णं कौशेयद्युतिबर्हधरम् अरुणवर्णप्रसाधनमिन्दुशेखरं त्रिनेत्रम् सायुधवाहनगणपत्नीकम् भवनामानम् श्रीरुद्रमावाहयामि कुन्देन्दुस्वच्छवर्णम् अनुपमेयद्युतिबर्हधरम् धृतमुद्रापरशुहरिणजानुकम् शुकादिमुनिगणसंयुक्तम् शान्तमनुग्रहम् श्रीवासुकिशङ्खगुलिक महाशङ्ख श्वेतधनञ्जय श्रीवासुकी शङ्खगुलिक महाशङ्ख श्वेतधनञ्जय धृतराष्ट्र शङ्खचूडामणि महातक्षक कम्बलाश्वतरैलापत्र कार्कोटकादि नागभूषणाङ्कमिन्दुशेखरं त्रिनेत्रम् सायुधवाहनगणपत्नीकम् कपालिनामानम् श्रीरुद्रमावाहयामि ॐ नमो भगवते रुद्राय। ಲಘುನ್ಯಾಸದ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ. ಅಥಾತೋ ರುದ್ರಸ್ನಾನಾರ್ಚನಾಭಿಷೇಕ ವಿಧಿಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ. ಆದಿತ ಏವ ತೀರ್ಥೇ ಸ್ನಾತ್ವೋದೇತ್ಯ. ರುದ್ರ ಜಪ, ರುದ್ರ ಹೋಮ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಪೂಜೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರುದ್ರನ ವರ್ಣನೆಯು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದಿತ ಏವ ತೀರ್ಥೇ ಸ್ನಾತ್ವ ಉದೇತ್ಯ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನದಿ ಕೆರೆಗಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅಹತಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಪರಿಧಾಯ. ಹೊಸತಾದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಶುಚಿಪ್ರಯತಃ ನಿರ್ಮಲನಾಗಿ, ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರನಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ನಿರತನಾಗಿ, ಶುಕ್ಲವಾಸಾಹ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಡಬೇಕು. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ತಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾ ಪ್ರತ್ಯಗ್ದೇಶೆ, ಭಗವಂತನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಮುಖಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ, ಎದುರು ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತು, ಆತ್ಮನಿ ದೇವತಾ ಸ್ಥಾಪಯೇತ್, ತನ್ನ ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳು ತನ್ನ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯಾಯ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಜನನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾತಿಷ್ಠತು ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಂತಸ್ತಿಷ್ಠತ್ವಮೃತಸ್ಯ ಗೋಪಾಹ ಎಂಬಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಥಾತ್ಮಾನಂ ಶಿವಾತ್ಮಾನಂ ಶ್ರೀ ರುದ್ರರೂಪಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್. ಅಥಾತ್ಮಾನಂ, ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಶಿವರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಶ್ರೀರುದ್ರರೂಪಂ, ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪನಾದ ರುದ್ರನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು ಎಂದು ಧ್ಯಾಯೇತ್, ಧ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಥಾತ್ಮಾನಂ ಶಿವಾತ್ಮಾನಂ ಪಂಚಾಸ್ಯಂ ಚಿಂತಯೇತ್ ಬುಧಃ. ಅಥಾತ್ಮಾನಂ, ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು, ಬುಧಂ, ವಿದ್ವಾಂಸನಾದ, ಪಂಚಾಸ್ಯಂ, 5 ಮುಖಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಶಿವಾತ್ಮಾನಂ, ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಶಿವ ಎಂದು ಧ್ಯಾಯೇತ್, ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಆ ಪಂಚಾಸ್ಯನಾದ ರುದ್ರನು ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ? ತ್ರಿಲೋಚನಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಂ. ತ್ರಿಲೋಚನಂ, 3 ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ,
ಚತುರ್ಬಾಹುಂ 4 ಕೈಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಂ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾದ ನೀಲಗ್ರೀವಂ ಶಶಾಂಕಾಂಕಂ ನೀಲಗ್ರೀವಂ ಕಪ್ಪಾದ ಕುತ್ತಿಗೆಯುಳ್ಳ ಶಶಾಂಕಾಂಕಂ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕ ಸನ್ನಿಭಂ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಕಾಣುವ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಂಚ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಕಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸರ್ಪಗಳನ್ನೇ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮ ಉತ್ತರೀಯಕಂ ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮವನ್ನೇ ಹೆಗಲು ವಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿರುವ ಕಮಂಡಲುಧರಂ ದೇವಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಂ ವಿಭುಂ ಕಮಂಡಲವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಅಕ್ಷಮಾಲ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ವಿಭುಂ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡ ವರದಾಭಯ ಹಸ್ತಂಚ ನಮಜ್ಜನ ವರಪ್ರದಂ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮತ್ತು ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೈಯುಳ್ಳ ನಮಜ್ಜನ ವರಪ್ರದಂ ತನಗೆ ನಮಿಸುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ವೃಷಪೃಷ್ಠ ಸಮಾರೂಢಂ ನಂದಿಯ ಬೆನ್ನನ್ನು ಏರಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಉಮಾದೇಹ ಅರ್ಧಧಾರಿಣಂ ಪಾರ್ವತಿಯ ಅರ್ಧ ಶರೀರವನ್ನು ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದುರ್ದಂತಂ ಕಪಿಲಜಟಂ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಪಿಲ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಟೆಯುಳ್ಳ ಶಿಖಾ ಮುದ್ಯೋತಧಾರಿಣಂ ಶಿಖೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೃತೇನಾಪ್ಲುತಂ ಪೃಷ್ಟಂ ಅಮೃತದಿಂದ ತುಂಬಿ ತೇಲಾಡುವ ಸದಾ ಆನಂದಮಯನಾದ ದಿವ್ಯಭೋಗ ಸಮನ್ವಿತಂ ದೇವಲೋಕದ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ದಿಗ್ದೇವತಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಇಂದ್ರನೇ ಮೊದಲಾದ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸುರಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿತ್ಯಂಚ ಶಾಶ್ವತಂ ಶುದ್ಧಂ ನಿತ್ಯಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ ಶಾಶ್ವತಂ ಎಂದೆಂದು ಇರುವವನಾದ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪನಾದ ಧ್ರುವಮಕ್ಷರಮವ್ಯಯಂ ಧ್ರುವಂ ಸ್ಥಿರನಾದ ಅಕ್ಷರಂ ಕ್ಷೀಣನಾಗದ ಅವ್ಯಯಂ ನಾಶರಹಿತನಾದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನಮೀಶಾನಂ ಪರಮಾಣುವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪರ್ವತದವರೆಗೂ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈಶಾನಂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಿವನನ್ನು ರುದ್ರಂ ಭಕ್ತರ ಸಕಲ ದುಃಖವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವನು ಎಂದು ತಿಳಿದು ದ್ವಿಜಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ತಥೋ ಯಜನಮಾರಭೀತ್ ಅನಂತರ ಯಾಗ ಪೂಜೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆರಾಧಿತೋ ಮನುಷ್ಯೈಸ್ತ್ವಂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ನೀನು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿದ್ಧೈಹಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಂದಲೂ ಸುರೈರಪಿ ಆರಾಧಿತಃ ಇಂದ್ರನೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ನೀನು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವಾಂ ಆರಾಧಯಾಮಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಮಶಿವನೇ ಮಾಂ ಗೃಹಾಣ ಮಹೇಶ್ವರ ಭಕ್ತನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು, ನನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಎಲೈ ಸುಖಕರನೇ ನನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಓಂ ಆತ್ವಾ ವಹಂತು ಹರಜಃ ಸಚೇತಸಶ್ವೇತೈರಶ್ವೈಃ ಸಹ ಕೇತುಮದ್ಭಿಃ ವಾತಾಜವೈರ್ಬಲಮದ್ಭಿರ್ಮನೋಜವೈರಾಯಾಹಿ ಶೀಘ್ರಂ ಮಮ ಹವ್ಯಾಯ ಶರ್ವೋಂ. ಹೇ ಶರ್ವಾ ಸುಖಕರನಾದ ಶಿವನೇ, ವಾತಾಜಹ ವೈ ವಾಯುವಿನಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ, ಮನೋಜವೈಹಿ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗದಂತೆ ಸಂಚರಿಸುವ, ಬಲವದ್ಭಿಃ ಸಹಕೇತುಮದ್ಭಿಃ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾದ ಲಾಂಛನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಶ್ವೇತೈಃ ಅಶ್ವೈಃ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಳುಪಾದ ಶೀಘ್ರಗಾಮಿಗಳಾದ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಥದಿಂದ, ಮಮ ಹವ್ಯಾಯ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ ನಾನು ಕೊಡುವ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶೀಘ್ರಂ ಆಯಾಹಿ ಬೇಗನೆ ಯಾಗ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾ. ಸಚೇತಸಃ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳದ ಹರಯ ಕುದುರೆಗಳು ಆತ್ವಾವಹಂತು ಯಾಗ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರಲಿ.
ಈಶಾನಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ, ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಮಂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಎರಡನೇ ಆವಾಹನೆ ಮಂತ್ರ ಮಂದಾರಗೌರವರ್ಣಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಧರಂ ಜಟಾಜೂಟಮಿಂದುಶೇಖರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ. ಮಂದಾರ ಗೌರವರ್ಣಂ, ಮಂದಾರ ಹೂವಿನಂತೆ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ, ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರಂ, ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮವನ್ನೇ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡ, ಜಟಾಜೂಟಂ ಇಂದುಶೇಖರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ, ಜಡೆಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲೆಯ ಆಭರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ, 3 ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ, ಶರ್ವನೆಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ರುದ್ರನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೂರನೆಯ ಉರುವಿನ ರುದ್ರನ ಆವಾಹನೆ ಮಂತ್ರ ಗೋಕ್ಷೀರವರ್ಣಂ ಭೂರುಹ ಚೀರಧರಂ ಘಂಟಾಮಂಡಿತವಿಂದುಶೇಖರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ. ಗೋಕ್ಷೀರವರ್ಣಂ, ಗೋವಿನ ಹಾಲಿನಂತೆ ಬಿಳಿಯಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಭೂರುಹ ಚೀರಧರಂ, ಮರದ ತೊಗಡೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು, ನಾರು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡ, ಘಂಟಾಮಂಡಿತಂ, ಘಂಟೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾದ, ಇಂದುಶೇಖರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ, ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾದ, ತ್ರಿನೇತ್ರನಾದ, ಸಾಯುಧ ವಾಹನ ಗಣಸಪತ್ನೀಕನಾದ, ನಿರೃತಿ ನಾಮಾನಂ, ನಿರೃತಿ ಎಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಶ್ರೀರುದ್ರನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಉರುವಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಭವರ್ಣಂ ಗಜಾಜಿನಧರಂ ಪದ್ಮಕಂಕಾಳಾಂಕಮಿಂದುಶೇಖರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ. ಮುಕ್ತಾಭವರ್ಣಂ, ಮುತ್ತುಗಳ ಕಾಂತಿಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾದ ಶರೀರದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾದ, ಗಜಾಜಿನಧರಂ, ಆನೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡವನಾದ, ಪದ್ಮಕಂಕಾಳಾಂಕಂ ಇಂದುಶೇಖರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ, ದೇಹದ ಒಳಗಿರುವ ನಾಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನಾದ, ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾದ, ತ್ರಿನೇತ್ರನಾದ, ಸಾಯುಧ ವಾಹನ ಗಣಪತ್ನೀಕನಾದ, ಅಜ ಏಕಪಾತ್ ಎಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಶ್ರೀರುದ್ರನನ್ನು ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ರುದ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ನಾಗಾಧಿಪವರ್ಣಂ ಕೃತ್ತಿಭ್ವಾಸಸಂ ನಾಗಭೂಷಣಾಂಕಮಿಂದುಶೇಖರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ. ನಾಗಾಧಿಪವರ್ಣಂ, ಸರ್ಪರಾಜನ ಮೈಬಣ್ಣದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾದ ಶರೀರದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾದ, ಕೃತ್ತಿವಾಸಸಂ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡವನಾದ, ನಾಗಭೂಷಣಾಂಕಂ, ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಆಭರಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಇಂದುಶೇಖರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ, ಇಂದುಶೇಖರನಾದ, ತ್ರಿನೇತ್ರನಾದ, ಸಾಯುಧ ವಾಹನ ಗಣಪತ್ನೀಕನಾದ, ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನಿ ಎಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ರುದ್ರನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ. 6ನೆಯ ಬಾರಿ ರುದ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂಜನವರ್ಣಂ ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗಚರ್ಮವಾಸೋಭಸಾನಂ ಸುವರ್ಣವೇಷ ಸಂಯುಕ್ತಂ. ಅಂಜನವರ್ಣಂ, ಕಾಡಿಗೆಯಂತೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗ ಚರ್ಮ ವಾಸೋವಸಾನಂ, ಕಪ್ಪು ಜಿಂಕೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನೇ ವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡವನಾದ, ಸುವರ್ಣ ವೇಷ ಸಂಯುಕ್ತಂ, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾದ, ವೀಣಾ ವೇಣೋದ್ಯುತ ನಖನೇಪಥ್ಯಂ, ವೀಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಳಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಉಗುರುಗಳಿಡುವ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾದ, ಇಂದುಶೇಖರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ, ಇಂದುಶೇಖರನಾದ, ತ್ರಿನೇತ್ರನಾದ, ಸಾಯುಧ ವಾಹನ ಗಣಪತ್ನೀಕನಾದ, ಪಿನಾಕಿ ಎಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಶ್ರೀರುದ್ರನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ. 7ನೆಯ ಉರುವಿಗೆ ಪಂಚವರ್ಣಂ ಪಂಚಚಿತ್ರಾಂಬರಧರಂ. ಪಂಚವರ್ಣಂ, 5 ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ, ಪಂಚಚಿತ್ರಾಂಬರಧರಂ, 5 ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಬರೆದ ಚಿತ್ರಗಳುಳ್ಳ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡವನಾಗಿ, ಅನೇಕ ವಿಲಪಂತಂ, ಬಹುವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಳುತ್ತಿರುವಂತಹ, ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾದ, ತ್ರಿನೇತ್ರನಾದ, ಸಾಯುಧ ವಾಹನ ಗಣಪತ್ನೀಕನಾದ, ಭವನಾಥ ಎಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಶ್ರೀರುದ್ರನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ. 8ನೆಯ ಉರು ರುದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭಸ್ಮವರ್ಣಂ ಕಂಥಾಚ್ಛಾದಿತದರ್ಪಣರಾಜಮಾನಂ. ಭಸ್ಮವರ್ಣಂ, ವಿಭೂತಿಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನಾದ, ಕಂಥಾಚ್ಛಾದಿತ ದರ್ಪಣ ರಾಜಮಾನಂ, ಚಿಂದಿ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ಕನ್ನಡಿಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವವನಾದ, ಇಂದುಶೇಖರನಾದ, ತ್ರಿನೇತ್ರನಾದ, ಸಾಯುಧ ವಾಹನ ಗಣಪತ್ನೀಕನಾದ, ಮಹೇಶ್ವರನೆಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಶ್ರೀರುದ್ರನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರುದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಃ
ಅಘೋರ ಋಷಿ ಸಂಕರ್ಷಣಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪೋ ಯೋಸಾವಾದಿತ್ಯಃ ಪರಮಪುರುಷಃ ಸ ಏಷ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರುದ್ರೋ ದೇವತಾ. ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ: ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ, ರುದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಪ್ರಶ್ನ ಎಂದರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅಘೋರ ಎಂಬವನು ರುದ್ರನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅಘೋರನು ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಋಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದ, ಹೆಚ್ಚು ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಕರ್ಷಣ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ, ಸಂಕರ್ಷಣ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವರೂಪ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಯೋಸಾವಾದಿತ್ಯ, ಯಹ ಅಸೌ ಆದಿತ್ಯ, ಆದಿತ್ಯರೂಪನಾದ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರುದ್ರೋ ದೇವತಾ, ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಭಕ್ತರ ದುಃಖ ನಿವಾರಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ರುದ್ರ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ನಿಕ್ರತುಚರ ಮಾಯಾಮಿಷ್ಟಿಕಾಯಾಂ, ಚರಮ ಇಷ್ಟಿಯಾದ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಗಾಗ್ನಿರೂಪಿಯಾದ ರುದ್ರನು ರುದ್ರೋ ವಾ ಏಷಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ರುದ್ರನನ್ನು ಅಗ್ನಿಯೆಂದೇ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ರುದ್ರನಿಗೆ ಶತರುದ್ರೀಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಪ, ಪೂಜೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಪಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಸಕಲಸ್ಯ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ 11 ಅನುವಾಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರುದ್ರ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರುದ್ರೋ ದೇವತಾ, ಶ್ರೀರುದ್ರನೇ ದೇವತೆ. ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂತ್ರಗಳ ದ್ರಷ್ಟಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅಘೋರ ಋಷಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾ ಗಾಯತ್ರಿ, ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸು. ತಿಸ್ರಃ ಅನುಷ್ಟುಭಃ, 3 ವಿಧವಾದ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರಗಳು. ತಿಸ್ರಃ ಪಂಕ್ತಯಃ, 3 ಪಂಕ್ತಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರಗಳು. ಸಪ್ತಃ ಅನುಷ್ಟುಭಃ, 7 ವಿಧದ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರ. ದ್ವೇ ಜಗತ್ಯವು, 2 ವಿಧವಾದ ಜಗತೀ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು. ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಜಗತೀ ಛಂದ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಋಷಿ, ಜಗತೀ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಋಷಿಯ ಮಂತ್ರವು, ರುದ್ರ ಮಂತ್ರವು ಮಮ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಕ್ಷಯಾರ್ಥೆ, ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಪರಮಶಿವನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರುದ್ರ ಜಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕರನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಹೃದಯನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಂತರ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಶಾಂತಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ಶಶಧರ ಮಕುಟಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ. ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ: ಸದಾಶಿವಾಖ್ಯಂ, ಸದಾಶಿವನೆಂಬ ನಿತ್ಯ ಶಿವನೆಂಬ ರುದ್ರನನ್ನು ನೌಮಿ, ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಶಾಂತಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ, ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಶಶಧರ ಮಕುಟಂ, ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ, ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ, 5 ಮುಖಗಳುಳ್ಳ, 3 ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ, ಶೂಲಂ ವಜ್ರಂಚ ಖಡ್ಗಂ, ತ್ರಿಶೂಲವೆಂಬ ಆಯುಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಖಡ್ಗಂ ಖಡ್ಗವನ್ನು, ಪರಶುಮಭಯದಂ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು, ಅಭಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು, ಏಕಭಾಗೇ ವಹಂತಂ, ತನ್ನ ಶರೀರದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ, ನಾಗಂ ಪಾಶಂಚ ಘಂಟಾಂ, ಸರ್ಪವನ್ನು, ಹಗ್ಗವನ್ನು, ಘಂಟೆಯನ್ನು, ಸಾಂಕುಶ ವರದಕರಂ, ಅಂಕುಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೈಯನ್ನು, ವಾಮಭಾಗೇ ವಹಂತಂ, ತನ್ನ ಎಡದ ಭಾಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ, ಸರ್ವಾಲಂಕಾರದೀಪ್ತಂ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ, ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿನಿಭಂ, ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಯ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸದಾಶಿವಾಖ್ಯಂ ನೌಮಿ, ಸದಾಶಿವನನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ. 11 ವಿಧದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರುದ್ರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೈಭವವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರುದ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತ ದೇಹಾ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಭಸಿತ ಶಶಿರುಚಃ ಭಸ್ಮಧಾರಣೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭುಜಂಗೈಹಿ ಭಾಸೆಯಂತಹ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವವರಾಗಿ ಕಂಠೆ ಕಾಲಾಹ ಕಪರ್ದಾಹ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಕಲಿತ ಶಶಿಕಲಾಹ ಜಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವರಾಗಿ ಚಂಡ ಕೋದಂಡ ಹಸ್ತಾಹ ಭಯಂಕರವಾದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವರಾಗಿ ತ್ರಿಯಕ್ಷಾಹ ರುದ್ರಾಕ್ಷಭೂಷಾಹ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಪ್ರಣತ ಭಯಹರಾಹ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಭಕ್ತರ ಭಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವರಾದ ಶಾಂಭವಾಹ ಮೂರ್ತಿಭೇದಾಹ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರದ ಶರೀರಗಳುಳ್ಳ ರುದ್ರಾಹ 11 ವಿಧದ ರುದ್ರರು ಶ್ರೀರುದ್ರ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭವಾಹ ಶ್ರೀರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ ವೈಭವದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ನಹ ಸೌಖ್ಯಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತು ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಸ್ಮೇರಾದನಂ ಚಂದ್ರಕಲಾಪತಂಸಂ ಗಂಗಾಧರಂ ಶೈಲಸುತಾಸಹಾಯಂ ಸ್ಮೇರಾನನಂ ಮುಗುಳು ನಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮುಖವುಳ್ಳ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಾಂಸಂ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ತಲೆಯ ಆಭರಣವನ್ನಾಗಿ ಧರಿಸಿದ ಗಂಗಾಧರಂ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಶೈಲಸುತಾಸಹಾಯಂ ಪಾರ್ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾದ ತ್ರಿಲೋಚನಂ ಭಸ್ಮಭುಜಂಗಭೂಷಂ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ ಭಸ್ಮಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಂ ಈಶಿತಾರಂ ಧ್ಯಾಜೇತ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಪಾಲಕನಾದ ಈಶಿತಾರಂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಪರಮಶಿವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಂದೆ 11 ಮಂದಿ ರುದ್ರರಲ್ಲಿ ಮೃಗವ್ಯಾಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಬೇಡನ ರುದ್ರನು ಪ್ರಾರಂಭದವನು. ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಗಗನವರ್ಣಂ ಪಲ್ಲವಾಜಿನಧರಂ ನೀಲಕಂಠಪಿಂಚ ವಿರಾಜಮಾನಂ ಗಗನವರ್ಣಂ ಆಕಾಶದ ಬಣ್ಣದಂತೆ ಇರುವ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಪಲ್ಲವಾಜಿನಧರಂ ಮರದ ಪಲ್ಲವ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ನೀಲಕಂಠ ಪಿಂಚ ವಿರಾಜಮಾನಂ ನವಿಲು ಗರಿಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವನಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಶಿರೋಭೂಷಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವನಾಗಿ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಸಾಯುಧ ವಾಹನ ಗಣಪತ್ನೀಕಂ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತನ್ನ ವಾಹನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸೇವಕ ವರ್ಗ ಪ್ರಮಥಾದಿ ಗಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಇರುವ ಮೃಗವ್ಯಾಧನಾಮಾನಂ ಶ್ರೀರುದ್ರಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಮೃಗವ್ಯಾಧನೆಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಶ್ರೀರುದ್ರಂ ಭಕ್ತರ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಶಿವನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು ಎಂದು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲವತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಘಂಟಾನಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಡಬಿಡದೆ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. 11 ರುದ್ರರಿಗೂ ಜಲಧಾರೆಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ರಸಗಳ ಧಾರೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 11 ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿ ರುದ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ದಧ್ನ ಮೊಸರಿನಿಂದ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಧುನ ಜೇನಿನಿಂದ, ಮೂರನೇದು ಪಯಸ ಹಾಲಿನಿಂದ, ಸರ್ಪಿಷ ತುಪ್ಪದಿಂದ, ಆಮ್ರರಸೇನ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಿಂದ, ಇಕ್ಷುರಸೇನ ಚ ಕಬ್ಬಿನ ನೀರಿನಿಂದ, ನಾಳಿಕೇರ ಉದಕೇನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ನೀರು ಸಿಹಿಯಾಳದಿಂದ, ಗುಡೋದಕೇನ ಬೆಲ್ಲದ ರಸದಿಂದ, ಕುಶೋದಕೇನ ಅಥವಾ ದರ್ಭೆಯ ನೀರಿನಿಂದ, ಗಂಧೋದಕೇನ ಗಂಧದ ನೀರಿನಿಂದ, ಪುಷ್ಪೋದಕೇನ ಹೂವಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಶುದ್ಧೋದಕೇನವ ಅಭಿಷಿಂಚೇತ್ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 9ನೆಯ ರುದ್ರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವರ್ಣ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವರ್ಣಂ ಕಲ್ಪಲತಾಧರಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಬಣ್ಣದಂತೆ ಇರುವ ಸುಂದರವಾದ ಶರೀರದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಶೋಭಿಸುವವನಾದ ಕಲ್ಪಲತಾಧರಂ ಕಲ್ಪಬಳ್ಳಿಯ ಚಿಗುರಿನಂತೆ ಕೆಂಪಗಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕೆಳತುಟಿಯುಳ್ಳವನಾದ ರತ್ನಾಕಲ್ಪಿತ ಶತಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ
ನೂರಾರು ವಿಧವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವವನಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾದ ತ್ರಿನೇತ್ರನಾದ ಸಾಯುಧ ವಾಹನ ಗಣಪತ್ನೀಕನಾದ ಸ್ಥಾಣು ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಶ್ರೀರುದ್ರನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ. 10ನೆಯ ಊರು ರುದ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕೆಂಪಗಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕೌಶೇಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬರ್ಹಧರಂ ಪಟ್ಟೆವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವನಾದ ಅರುಣವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದನಂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಅಲಂಕಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾದ ತ್ರಿನೇತ್ರನಾದ ಸಾಯುಧ ವಾಹನ ಗಣಪತ್ನೀಕನಾದ ಭವನೆಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಶ್ರೀರುದ್ರನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ. 11ನೆಯವರು ರುದ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಆವಾಹನೆಗಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕುಂದೇಂದು ಸ್ವಚ್ಛವರ್ಣಂ ಅನುಪಮೇಜ ಬರ್ಹಧರಂ ಅಂದರೆ ಕುಂದೇಂದು ಸ್ವಚ್ಛವರ್ಣಂ ಕುಂದ ಪುಷ್ಪ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಇಂದು ಚಂದ್ರ ಇವರಂತೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾದ ಅನುಪಮೇಯ ಬರ್ಹಧರಂ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವನಾದ ಅಥವಾ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವನಾದ ಧೃತಮುದ್ರಾ ಪರಶು ಹರಿಣ ಜಾನುಕಂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಯಮುದ್ರೆ ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆಯ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವವನಾದ ಶುಕಾದಿ ಮುನಿಗಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಶ್ರೀಶುಕರೇ ಮುಂತಾದ ಋಷಿಗಣಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾದ ಶಾಂತಮನುಗ್ರಹಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನಾದ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ಶಂಖ ಗುಳಿಕ ಮಹಾಶಂಖ ಶ್ವೇತ ಧನಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಶಂಖ ಚೂಡಾಮಣಿ ಮಹಾತನೆಯವರು ರುದ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕೆಂಪಗಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕೌಶೇಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬರ್ಹಧರಂ ಪಟ್ಟೆವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವನಾದ ಅರುಣವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದನಂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಅಲಂಕಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾದ ತ್ರಿನೇತ್ರನಾದ ಸಾಯುಧ ವಾಹನ ಗಣಪತ್ನೀಕನಾದ ಭವನೆಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಶ್ರೀರುದ್ರನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ. 11ನೆಯವರು ರುದ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಆವಾಹನೆಗಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕುಂದೇಂದು ಸ್ವಚ್ಛವರ್ಣಂ ಅನುಪಮೇಜ ಬರ್ಹಧರಂ ಅಂದರೆ ಕುಂದೇಂದು ಸ್ವಚ್ಛವರ್ಣಂ ಕುಂದ ಪುಷ್ಪ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಇಂದು ಚಂದ್ರ ಇವರಂತೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾದ ಅನುಪಮೇಯ ಬರ್ಹಧರಂ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವನಾದ ಅಥವಾ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವನಾದ ಧೃತಮುದ್ರಾ ಪರಶು ಹರಿಣ ಜಾನುಕಂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಯಮುದ್ರೆ ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆಯ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವವನಾದ ಶುಕಾದಿ ಮುನಿಗಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಶ್ರೀಶುಕರೇ ಮುಂತಾದ ಋಷಿಗಣಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾದ ಶಾಂತಮನುಗ್ರಹಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನಾದ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ಶಂಖ ಗುಳಿಕ ಮಹಾಶಂಖ ಶ್ವೇತ ಧನಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಶಂಖ ಚೂಡಾಮಣಿ ಮಹಾತಕ್ಷಕ ಕಂಬಲ ಅಶ್ವತರ ಏರಾಪುತ್ರ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಈ ಹೆಸರಿನವರೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಮಹಾಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತನಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾದ ತ್ರಿನೇತ್ರನಾದ ಸಾಯುಧ ವಾಹನ ಗಣಪತ್ನೀಕನಾದ ಕಪಾಲಿ ಎಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಶ್ರೀರುದ್ರನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ರುದ್ರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಲಘುನ್ಯಾಸ. ಇನ್ನು ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ನ್ಯಾಸವಿಧಿಯು ಇರುತ್ತದೆ. ರುದ್ರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ನಾವು ರುದ್ರಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀರುದ್ರನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು.